तो दर्शक बंधु वर्तमान सरकार तरफ लोक आवास योजना को लेकिन गोटे बड़ खुशी खबर जारी करा जायछि। जो खुशी खबर अनुजाई सरकार वर्तमान आपण मानक गोटे फिक्स डेट देइचंती बा गोटे तारीख मध्य घोषणा करिसंती जो तारीख रु आपण मानकर आवास घर पर ऑनलाइन अप्लाई आरंभ होबाकू जाउछि। तबे दर्शक बंधु ए भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु जहाँ द्वारा आपण माने ए समस्त डिटेल्स विषय रे जानि परिबे जे केउ तारीख रु आपण मानकर आवास घर अप्लाई हेबाकू जाउछि एवं ता सहित ऑनलाइन रे केमिति आपण माने अप्लाई करिवे एवं अप्लाई बेले आपण मानकर केउ सब डॉक्यूमेंट्स रो दरकार पड़िबो। तो भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं ता सहित भिडियोटी को गुटे लाइक करिकि चैनल टी को मध्य सब्सक्राइब करि नियंतु। तो देखि पारुथिबे दर्शक बंधु 22 रु पीएम आवास सर्वे योग्य हिताधिकारी को मोबाइल ऐप माध्यम रे चिन्हट करिवे सरकार। तबे हाँ दर्शक बंधु आपण मानकर जनवरी 22 तारिख रु अर्थात मात्र आ 3 दिन पर आपण मानकर पीएम आवास योजना रे ऑनलाइन अप्लाई आरंभ हो जिवो जहाँकि आपण माने आपणको निज मोबाइल फोन रे गोटे ऐप को डाउनलोड करिकि निजे मध्य अप्लाई करि पारिबे। तबे कौन प्रोसेस रही एवं केउ सब डॉक्यूमेंट्स लागिबो आउ केउ माने घर पाइबे तो से सब डिटेल्स मध्य आमे वर्तमान एटी आलोचना करिबा। तो देखंतु चलित मास 22 रु राज्य रे प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना पई सर्वे आरंभ हेबो। घर पाइबारु बाद पड़िथिबा योग्य हिताधिकारी को एही सर्वे प्रक्रिया रे आवास प्लस मोबाइल ऐप माध्यम रे चिन्हट करने को राज्य सरकार शुक्रवार समस्त जिलापाल और जिला परिषद कार्यनिर्वाही अधिकारी को निर्देश देइचंती। तबे दर्शक बंधु आपण मानकर जनवरी मास 22 तारिख अर्थात मात्र आउ 2 दिन पर आवास घर रे आपणकर ऑनलाइन अप्लाई हेबाकू जाउची। जेमिति कि आपण माने जानिथिबे जे आम राज्य सरकार बहुत पूर्वर मध्य घोषणा करी आसुचंती जे आम राज्यर पाखापाखि 20 रु 25 लाख लोकंको आवास घर मध्य प्रदान करा जिवो एवं मध्य सेही घोषणा परे लोक माने बारंबार प्रश्न पचारुथिले जे भाई केबेठारु एही आवास घर पई आवेदन आरंभ हेबो काई तो सरकार किछि डेट वगैरह घोषणा करूनांती। तो निश्चित भाबरे से सबु अपेक्षार अंत घटिछि एवं सरकारक तरफरु वर्तमान जनवरी 22 तारिख को घोषणा करा जायछि। एउ दिन ठारु आपण मानकर आवास घर निमंते ऑनलाइन अप्लाई आरंभ होइजिवो एवं एथिपाई आपण माने आपणक मोबाइल फोन रे आवास प्लस ऐप को डाउनलोड करिके निजे मध्य ऑनलाइन रे अप्लाई करि पारिबे। तबे केमिति कोन अप्लाई करिवे अप्लाई बेले केउ सब डॉक्यूमेंट्स लागिवो आपण माननको ए वीडियो रे मो मध्य कहूची। तो देखंतु पंचायत राज और पानीय जल विभाग पक्षरु शुक्रवार समस्त जिलापालଙ୍କୁ ए नै कि परामर्श दिया जायछि। तबे वर्तमान आमर समस्त जिलार जिलापालଙ୍କୁ ए नै कि निर्देश मध्य सरकारक तरफरु दिया जाय सारिछि जे आपणकर आसंता 22 तारिख रु समस्त जिल्ला रे सबु लोक मानक पई आवास प्लस ऐप माध्यम रे आवास घर पई अप्लाई मध्य सुविधा जारी करा जिवो एवं जेउ माने प्रकृत रे योग्य हिताधिकारी थिबे तो सेमानंकु ए घरटी प्रदान करा जिवो। तो देखंतु मोबाइल एप्लीकेशन आवास प्लस माध्यम रे सानी सर्वे करी बाद पड़िथिबा योग्य हिताधिकारी को चिन्हट करने को कहा जायछि। एही प्रक्रिया मार्च 31 तारिख पर्यंत राज्यव्यापी चलिबो। संशोधित शर्तावली आधार रे सानी सर्वे रे जेभली कौनसी योग्य हिताधिकारी बाद न पड़िबे ता सुनिश्चित करने को कहा जायछि। तबे दर्शक बंधु जेमिति कि आपण माननको मु कहूची जे आपण माने प्रथमे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण रो ऑफिशियल वेबसाइट को जाइकी आवास प्लस ऐप को डाउनलोड करबा को पड़िबो एवं ता सहित आपण माननको फेस आरडी ऐप को मध्य डाउनलोड करबा को पड़िबो आउ तापरे आपण मानकर 22 तारिख रु एही ऐप टी ओपन हे जिवो एवं एही ऐप जरिया रे आपण माने जनवरी 22 तारिख रु गुटिया आवास घर पई ऑनलाइन अप्लाई मध्य करि पारिबे एवं एही प्रक्रिया आपण मानकर मार्च 31 तारिख पर्यंत चलिबो बा एही आवास घर रे ऑनलाइन अप्लाई करिवार शेष तारिख आपणकर मार्च 31 तारिख रहिबो। तो निश्चित भाव में आपण माने मन रखंतु जे जनवरी 22 तारिख रे आपण मानकर आवास घर पई ऑनलाइन अप्लाई आरंभ हेबो एवं मार्च 31 तारिख रे आपण मानकर ऑनलाइन अप्लाई र शेष तारिख मध्य आपणकर रहिबो। आउ ता सहित एही अप्लाई परे आपण मानकु केवल बहुत कम समय भितर गोटे घर मध्य जोगाई दिया जिवो जेउ माने योग्य हिताधिकारी होइतिबे। तेबे वर्तमान आपणक मनरे प्रश्न आसुथिबो जे भाई एही आवास घर पई बा एही आवास घर जतेबेले आमे माने ऑनलाइन अप्लाई करूछु
ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ତ ଏସବୁ ଡାଉଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଆସୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେସବୁ ଡାଉଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିୟର କରିଦେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ କେବଳ ଆଉ 3 ଦିନ ଭିତରେ ଏସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସକୁ ମଧ୍ୟ ରେଡି କରିକି ରଖିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ଆବାସ ଘର ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ କ'ଣ ରହିଛି। କେବଳ ମହିଳା ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାଁରେ ଆପଣମାନେ ଆବାସ ଘର ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ପରିବାରରେ କୌଣସି ମହିଳା ସଦସ୍ୟ ନଥିବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ନିଜ ନାଁରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଯେଉଁ ମହିଳା ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାଁରେ ଆପଣମାନେ ଘରଟିକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ତ ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ଦରକାର ହେବ ଏବଂ ତା ସହିତ ସେ ନିଜେ ଦରକାର ପଡ଼ିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ନିଜର ଫେସ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଭ୍ ରହିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଇଦେବେ। ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଇଦେଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେବେ ଏବଂ ଫେସ୍ ଆରଡି ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କର ଲାଇଭ୍ ଫଟୋଟିକୁ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବେ। ତ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ଲାଗିବ ନା ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ କାର୍ଡ ଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଯେ ଜବ୍ କାର୍ଡ କାହା ନାଁରେ ଥିବା ଦରକାର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ନାଁରେ ଥିଲେ ବି ଚଳିବ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁରେ ଥିଲେ ବି ଚଳିବ, କିମ୍ବା ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଜବ୍ କାର୍ଡ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ତ ଏଠାରେ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବଂ 3 ନମ୍ବର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ହେଲା କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡର ନମ୍ବର, ଆଉ ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡିଟେଲ୍ସ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ଫେସ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ପ୍ରଥମରେ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ଆବାସ ଘର ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ତ ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡର ନମ୍ବରକୁ ଯେମିତି ଦେବେ, ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ କରିକି ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କର ଲାଇଭ୍ ଫେସ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବେ। ତ ଠିକ୍ ସେଭଳି ପ୍ରକାରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଯେତେ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଥିବେ, ତ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡର ନମ୍ବର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଆଧାର କାର୍ଡର ନମ୍ବର ଦେବେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ କରେଇକି ଲାଇଭ୍ ସେମାନଙ୍କର ଫେସ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଜଣ ଜଣ କରିକି। ତ ଏ ଜାଗାରେ ମନେ ରଖିବେ, ଆପଣମାନେ ଯିଏ ବି ଆବାସ ଘର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ରହିବେ, ତ ତାପରେ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯଦି କୌଣସି ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବାହାରେ ରହୁଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବି ଆବାସ ଘର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଅଜବ ନିୟମ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ମାନି ନିଅନ୍ତୁ, ଏ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରୁ କୌଣସି ଜଣେ ବି ସଦସ୍ୟ ବାହାରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାମ କରୁଛି, ବାସ୍ ତାଙ୍କୁ ଆବାସ ଘର ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ ତାଙ୍କର ଘର ଲୋକ ଏହି ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବେ, ତ ତାଙ୍କର ଫେସ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଲାଇଭ୍। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ନିହାତି ଦରକାର। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇଟାକୁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ବାସ୍ ଏହି 3ଟି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏହା ବାଦ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଘର ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହାର ଫଟୋ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଘର ଥିବ ସେହି ପୁରୁଣା ଘରର ଫଟୋ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ମାଟି ଘର ମଧ୍ୟ ଥିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ପକ୍କା ଘର ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଜାଗାରେ ଆପ୍ଲାଏ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ବା ଆପଣମାନେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ଆବାସ ଘର ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ତ ପ୍ରଥମତଃ ଯିଏ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡର ଡିଟେଲ୍ସ ଦରକାର ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲାଇଭ୍ ଫେସ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜବ୍ କାର୍ଡ ଦରକାର ହେବ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁରେ ଜବ୍ କାର୍ଡ ଥିଲେ ବି ଚଳିବ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଜବ୍ କାର୍ଡ ଥିଲେ ବି ଚଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ଡିଟେଲ୍ସ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଇଭ୍ ଫେସ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରାଯିବ। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଘର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାର ଫଟୋ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ମାଟି ଘର ବା ଚାଳ ଘର ରହିଛି ତାର ଫଟୋଟିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଇଭ୍ ଉଠେଇକି ଅପଲୋଡ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏତିକି ଦେଇଦେଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆବାସ ଘର ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଶେଷ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରାଯାଇକି ଗୋଟିଏ ଆବାସ ଘର ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ଭାବରେ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଜାଗାରୁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ।
ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।